the Shakespeareites family, we feel profusely elated on taking an opportunity to welcome our Honorable President of the Day, Mr. K. Natarajan, Program Director in All India Radio. Our esteemed Chief Guest, Mr. M. Y. Pangiraj, retired drawing teacher, our correspondent, Reverend Father Joseph, our Dean of Studies, Reverend Father Marie Susai, Principal, Mrs. Venasalvi Jayarani, Vice Principal, Mrs. Juliet Prahasam, loving teachers, beloved parents, and our dazzling Shakespeareites. மரியாதை நிமித்தமாய் சிறப்பு விருந்தினர்கள் மேடையை அடையும் வரை அனைவரும் எழுந்து நிற்போம். Kindly keep standing and give a big round of applause in honor of welcoming the dignitaries to the stage. Our school band is about to receive the guests at the entrance. Let us start our kindergarten graduation ceremony with the welcome band. Rejoicing, for it marks the first step that every child must undertake to open up to another important stage of their life. It is a momentous day for all kindergarten kids who celebrate their academic achievements and accomplishments as they are graduating in this year 2019. Once again, a hearty welcome to you all. பாறைக்குள்ளே தேரையை வைத்தவர், சிப்பிக்குள்ளே முத்தை வைத்தவர், நெருப்பினிலே ஒளியை வைத்தவர், ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் தன் ஜீவனை வைத்தவர், அத்தகைய இறைவனை வணங்கி மகிழ்வோம். God is omnipresent. He has given us the wonderful place to live in. To acknowledge His supremacy and show our reverence to our motherland, our kids are heard to sing with their angelic voice. So let us all stand to prepare a song. பாசம் வென்றது, பழம் பொய்த்தது, தாய்மை வென்றது, தன்னலம் பொய்த்தது. இறைவணக்க பாடலுக்கும் அனைவரும் எழுந்து நிற்போம். I
are super powerful. The impact they create is tremendous. Now I call upon Miss Ovia and Master Kamalesh to deliver a warm welcome note to the gathering with their honeyed words. குழலினிது யாழினிது என்பதம் மக்கள் மழலைச் சொல் கேளாதவர் என்றார் வான்புகழ் வள்ளுவர். மனதை மயக்கும் மழலை மொழி பேசி அன்பாய் ஆனந்தமாய் இன்முகத்துடன் வரவேற்க வருகின்றனர் எம் பள்ளி மாணவ செல்வங்கள். A pleasant morning to one and all gathered here. Reach high, for stars lie hidden in your soul. Dream deep, for every dream leads the goal. Today is the most memorable day in our life as kindergarten graduates. It gives me immense pleasure to address you all on this auspicious occasion of our Shakespeare Matriculation School third kindergarten graduation day celebration. A great man is always a man of mighty effort. It is my great pleasure to welcome such a noble personality, Mr. K. Nadarajan, Program Director in All India Radio. On behalf of our school, I welcome you, sir. Kindness is always fashionable and always welcome. I would like to welcome my esteemed chief guest, Mr. M.Y. Pangiraj, retired drawing teacher, who is an inspiration to all of us. On behalf of our school, I welcome you, sir. Creativity is especially expressed in the ability to make connections, to make associations, to turn things around and express them in a new way. Yes, I feel very proud to welcome our correspondent, Reverend Father Joseph. His sense of commitment creates an apt platform for us to grow both mentally and spiritually. I welcome you, Father. Every thought you produce, anything you say, any action you do, it bears your signature. It is my turn to extend a gracious welcome to Dean of Studies, Reverend Father Maria Susai, who is always doing things systematically, planning, supporting and motivating us to do good always. A dream becomes a goal when attitude frames within you. Think deep, for every thought leads the goal. Yes, with immense pleasure, I welcome our principal and vice principal who work with their commitment and dedication to the school. I welcome you, ma'am. To the world, you may be one person, but to one person, you may be the world. I take great honor to welcome a teaching and non-teaching staff who shape our lives and make us to be good citizens of this society. I welcome you, dear teachers. Nobody on earth can ever love us more than our parents. I extend warm welcome to our parents who are constantly extending their support and love in all our efforts. I welcome my dear parents. Children are born with their own personalities. They have their own dreams. Yes, last but not the least, I welcome my dear fellow students for partaking in this program and making it meaningful and colorful. Welcome, my dear friends. Finally, I conclude by reciting a quote on secret of success. Succeeding in life is as simple as being a good student. All you have to do is pay attention, work hard and give it to your best shot. Once again, I welcome everyone present here. I hope you will have a pleasant and colorful morning today. Welcome you all. Thank you. It is not titles that honor men, but men that honor titles. And it is our turn to honor our guests. May I now request our correspondent, Reverend Father Joseph, to honor our President, Mr. Nadarajan, with shawl, and our Dean of Studies, Reverend Father Maria Susai, to honor him with memento. Thank you, sir. Now I meekly call upon our chief guest, Mr. Pangiraj, to whom our correspondent will present a shawl and our Dean of Studies will present a memento.
Here come School not only imparts knowledge, but develops the overall personality of a child. Our children are here to share their profound experience of school with us. Let us also cherish those moments with our kids. வானம் வசப்பட்டாலும் வார்த்தைகள் பரிணமித்தாலும் ஈராண்டு பள்ளி வாழ்க்கையில் தான் கண்டதை அனுபவித்ததை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார்கள் எம் பள்ளி மழலை செல்வங்கள். Are you ready for deemed fashion? Yes, I'm ready. Sindhu did fashion, Mama. When we entered our school for the first time in June 2017, we had a thrilling experience with awesome welcome by our senior students, by giving us buns and flowers and the chocolates. In the same way, this year we welcome our juniors by giving us buns and flowers and chocolates. It was a great joy. Hasnish, Albin and Bura, let us join with us. Last year, we were very happy to participate in the sports day. This year, we enjoy because we creatively participated in the welcome position to take chief to the dive. For myself, I like children's celebration very much. Previous year, we had different competitions and won many prizes. This year, quite enjoyable day for us. This year, our teachers gave us variety show, which we enjoy. I like Christmas celebration very much. Last year, Santa Claus gave us lot of gifts, so we were happy to receive prizes. This year, we dressed up like Santa Claus, went around vibrating the joy and happiness. I like our Tamil culture very much. On this Pongal day, we wore traditional Tamil dress. We had many traditional games and dances in our school, which was great entertainment to us. I like DMU function very much. Previous year, we were happy to honor our kindergarten achievers who completed successfully. This year, we are happy to feel same experience which our senior enjoyed. Last but not least, we come to the end of our kindergarten life. We are going to step up in 11. Let's go! It's time for a function. Thank you. Bye. thank நம் பள்ளிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்துள்ள திருச்சிராப்பள்ளி அகில இந்திய வானொலி நிலைய தலைமை திட்டப்பிரிவு அலுவலராக பணியாற்றும் திரு கே நடராஜன் அவர்களை பற்றி ஒரு சில வரிகள். இவர்கள் 1989 ஆண்டு ஜூலை 31 தேதி டெல்லி அகில இந்திய வானொலி நிலையத்தில் திட்ட இயக்குநராக பணியில் இணைந்தார். இவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது தமிழ் மொழி பண்பலை மட்டுமே. ஆனால் இவர் ஆற்றிய சிறப்பான பணிகளின் காரணமாக இவரது பொறுப்பில் அனைத்து மொழிகளின் ஒருங்கிணைப்பாளர் பணியும் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இவர்கள் டெல்லியில் பணிபுரிந்த பொழுது பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டு வந்தார்கள். அவற்றில் சில அறிவியல் அரும்புகள், ஆட்டகளம், முன்னேறும் பாரதம், சந்திப்பில் இன்று, இசை அருவி, வண்ண கோலங்கள் மற்றும் வான் அஞ்சல் ஆகும். இவரது பாரத உலா என்ற நாடகம் வெளிநாட்டு நேயர்களை மிகவும் கவர்ந்தது. இதன் வெளிப்பாடாக நேயர் கடிதம் 400% உயர்ந்தது. இவர்களிடம் பத்திரிகை பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்ட போது இந்தியா அழைக்கிறது என்ற செய்தி மடல் புதிய அவதாரம் பெற்று வேறு வண்ணங்களிலும் உள்ளூர் நேயர்களை மட்டும் அல்லாது வெளிநாட்டு நேயர்களையும் கவர்ந்தது என்றால் மிகையாகாது.
இவர்கள் மதுரை அகில இந்திய வானொலி நிலையத்தில் பணியாற்றிய போது இவர்களிடம் இளைஞர் ஒருங்கிணைப்பு, சுகாதாரம், அறிவியல் பிரிவுகள் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இவர்களின் புதிய சிந்தனைகள், புதிய தேடல்கள் மூலம் நேயர்கள் மற்றும் செய்தியாளர்கள் மனதில் மதுரை அகில இந்திய வானொலி நிலையத்தில் நீங்காத இடம்பெறச் செய்தார். கொடைக்கானல் பண்பலை தொடங்கிய போது இவர்கள் 2002இல் ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர் பணியில் சேர்ந்தார். கொடைக்கானல் பண்பலை நிலையத்தை வளமிகு நிலையமாக மாற்றியது இவரது சீரிய பங்காகும். இப்பண்பலையில் வண்ணமலர், செப்புக செந்தமிழ், வார்த்தை விளையாட்டு ஆகியவை சிறப்பான நிகழ்வுகளாகும். இசைத்துறையில் பாட்டு பாடவா என்ற நேரடி இசை நிகழ்ச்சி நேயர் மனதில் நீங்காத இடம்பெற்றது. திருச்சி அகில இந்திய வானொலி நிலைய பிரிவுகள் ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இளைஞர் பிரிவுகள் இவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. குறைந்த கால அளவில் பல்வேறு வடிவங்களில் நிகழ்ச்சிகளை அமைத்ததில் யுவராணி நிகழ்ச்சி சிறப்பானதாகும். இவர்களிடம் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலம் மற்றும் இளைஞர்கள் பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டது. தளராதே விழித்தெழு என்ற ஆளுமை முன்னேற்ற நிகழ்ச்சி, இளம் பொழுது என்ற நிகழ்ச்சி, இளைஞர்கள் முன்னேற்றத்தின் துணை போன்றவையாகும். தற்போது திருச்சி வானொலி நிலையத்தில் இசைப்பிரிவும் இவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவர்களது பேட்டிகள் பல அறிவார்ந்த மேதைகளான டாக்டர் ABJ அப்துல் கலாம், சி சுப்பிரமணியம், சிவாஜி கணேசன், மு கருணாநிதி, டாக்டர் MS சாமிநாதன், டாக்டர் R சிதம்பரம் மற்றும் திரைப்படத்துறையை சார்ந்த தயாரிப்பாளர்கள் சிகரமான K பாலசுந்தர், மணிரத்தினம், பாரதி ராஜா, அகத்தியன் போன்ற பல முக்கிய நபர்களை சிறப்பாக பேட்டிகள் கண்டுள்ளார். சமூக அக்கறை கொண்ட இவரது பார்வையில் பாதை தவறிய பயணங்கள், இம்மையத்தின் அழைப்பு, ஆக்ராவில் ஒரு நாள் போன்ற ஆவணப்படங்களும் தயாரித்த சிறப்பும் இவர்களுக்கு உண்டு. சிறந்த எழுத்தாளராக சில பாதைகள் சில பயணங்கள் என்ற நாவலுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சிறந்த நாவல் என்ற விருதை வழங்கியது. இந்த நாவலுக்கு 1997ஆம் ஆண்டு இலக்கிய சிந்தனை விருதும் வழங்கப்பட்டது. இவரின் சாதனையை பற்றி இன்னும் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். வெற்றி வந்தால் நம்பிக்கை வரும், ஆனால் நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டுமே வெற்றி கிடைக்கும். அதனால் நம்பிக்கையை வளர்த்துக்கொள் என்ற கொள்கையை கொண்ட இத்தகைய புகழோடும் சமூக அக்கறையோடும் திகழும் மா மனிதர் திரு K நடராஜன் அவர்களை வாழ்த்தி வருக வருக என்று வரவேற்று வணங்குகின்றோம். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் எங்களைப் போல ஆக வேண்டும் என்கிற ஆசை, ஆனால் எங்களுக்கெல்லாம் உங்களைப் போல இருக்க வேண்டும் என்கிற ஆசை. என்ன செய்வது? எதிர்காலத்தை பற்றி எங்களுக்கு ஏன் கவலை? ஏனெனில் எதிர்காலமே எங்களுடையதல்லவா? எங்கேயோ படித்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா? உங்களுடைய அழைப்புகளில் இருக்கிற வாக்கியத்தை தமிழிலே சொல்லியிருக்கிறேன். இந்த நிகழ்வுக்கு பெருமை சேர்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த பள்ளியினுடைய பொறுப்பாளர்கள், அருட்தந்தையர்களுக்கும் அருட்சகோதரிகளுக்கும் ஆசிரிய பெருமக்களுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் நன்றிகள். குழந்தைகளே, உங்களுடைய மனநிலை எனக்கு புரியும். அதனால்தான் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக என்னை பரிந்துரை செய்த ஜேம்ஸ் அவர்களிடம் சொன்னேன், சில நிமிடங்கள் மட்டும் வந்துவிட்டு போய்விடுகிறேன் என்றால். குழந்தைகளுடைய நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக இருக்கிறது. நம்ம ஊர் பக்கம் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, என்னன்னா சிவபூஜையில் புகுந்த கரடி போல. ஏறக்குறைய என்னுடைய நிலையும் அப்படித்தான் இருக்கிறது. இந்த நாடகம் 2 நாடகத்தையும் பார்த்த பொழுது உண்மையிலேயே ரொம்ப சிறப்பாக குழந்தைகள் நடித்தார்கள். அவங்க வந்தாலே போதுமானது, அழகாக இருக்கிறது. இது ஆசிரிய பெருமக்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகள். ரொம்ப சிறப்பாக படைப்பாற்றலோடு வடிவமைத்திருக்கிறீர்கள். ஆடை தேர்விலிருந்து ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் மிகச் சிறப்பாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் வீரமாமுனிவருடைய அருளாசை நிறைந்திருக்கிற இந்த இடம், இந்த இடத்திலே வளர்கிற குழந்தைகள் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாகத்தான் நான் நினைக்கிறேன். இப்போ பருவகாலத்தில் இது இளவேநீர் காலம், ஸ்ப்ரிங் சீசன் என்று சொல்லுவார்கள். நம்ப முடிகிறதா? நல்லா அழகான விதானத்தோடு பந்தல் போட்டிருக்கிறார்கள். பரவாயில்லை, வெளியில் நடந்து பாருங்கள், பருப்புக்கார தெருவில் நடந்து பாருங்க, என்ன
நிலைமை இருக்கும் என்று. அதாவது இது இளவேநீர் காலமாக இருக்க வேண்டியது, ஆனால் முதுவேநீர் காலமாக அல்லது இன்னும் கடுமையான கோடையாக மாறி இருக்கிறது. குழந்தைகளை, இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் சொல்ல வருகிற ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும்தான் வலியுறுத்தி சொல்ல போகிறேன். என்ன இப்போ ஊரில் பேச்சுன்னா அதிகமாக பூமி வெப்பமாகிறது அப்படின்னு, நம்ம எல்லாருமே அதுக்கு காரணமாக இருக்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சி வாயிலாக குழந்தைகளுடைய பெற்றோர்களுக்குத்தான் நான் நிறைய சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது. குழந்தைகளை வளர்க்கிற பொழுது மிகுந்த கவனத்தோடு வளர்க்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். ஆசிரியர்களுக்கும் அது பொருந்தும். ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அடிக்கடி சொல்வது, பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் சரியான முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும். ரோல் மாடல்ஸ் யாராக இருக்க வேண்டும் என்றால் வீட்டில் இருக்கிற பெற்றோர்கள், பள்ளியில் இருக்கிற ஆசிரியர்கள், இவர்கள் இருவரும் சரியாக இருந்தால் குழந்தைகள் எல்லாம் நம்முடைய மிகப்பெரிய செல்வங்களாக மாறிவிடுவார்கள். விளையாட்டா நான் வந்ததுக்கு ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு சொல்லணும் இல்லையா? முன் வரிசையில் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கெல்லாம் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை முதல்களே சொல்கிறேன். நீங்கள் ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடு இருப்பீர்கள். அடுத்த நிகழ்ச்சி எப்போ வரப்போகுது, இவர் எப்போ இந்த இடத்த காலி பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு இடம் தரப்போகிறாங்கங்கிற எதிர்பார்ப்போடு தானே இருக்கிறீங்க. அதனால் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, வீட்டில் நாம் பேசுகிற உரையாடல், அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற உரையாடல்கள் எல்லாம் குழந்தைகள் அதிகமாக கவனிப்பார்கள். குழந்தைகள் ஏதாவது தாறுமாறாக பேசுகிறார்கள் அல்லது கடுமையான சொற்களை பயன்படுத்துகிறார்கள், அவர்களுடைய செயல் சரியாக இல்லை என்று நீங்கள் பல நேரங்களில் கோவப்பட்டால் அதற்கு காரணம் குழந்தைகள் இல்லை, நாமோ அல்லது நம்முடைய சமூகமோ தான் காரணம். பசங்க பேசிக்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன். என்னென்னா, ஒரு பையன் இந்த மாதிரி பள்ளிக்கூடத்தில், ஒரு நல்ல பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற பையன் வந்து கேட்டான். இந்த பள்ளிக்கூடம் இல்லை, அது இன்னொரு பள்ளிக்கூடம், அங்கே தமிழ் வழியில் இருக்கிற பள்ளிக்கூடம் என்று வைத்துக்கொள்ள. இங்கே திட்டினாலும் கூட ஆங்கிலத்தில் தான் திட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் ஆங்கிலத்தில் திட்டுறப்ப கடுமையாக திட்ட முடியாது. தமிழில் நம்ம தாய்மொழி இல்லையா, அதனால் நமக்கு என்ன தோணுதோ அதை மாதிரி எல்லாம் திட்டுவோம். ஒரு குழந்தைய அந்த ஆசிரியர் கடுமையாக திட்டிருக்கிறார். என்ன திட்டிருப்பார் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? தண்டம், முண்டம், பிசாசு, பரதேசி, விஷம் அப்படின்லாம் திட்டிவிட்டாங்க. பையன் வந்து அப்பாட்ட கேட்குறான், அப்பா இது என்னது தண்டம், முண்டம், பிசாசு, பரதேசி, விஷம் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்களே அப்படின்னா, வேற ஒன்றும் இல்லைப்பா, நம்ம வீட்டுக்கெல்லாம் தேவையில்லாமல் வந்துட்டு இருக்காங்கல்ல இந்த விருந்தாளிங்க, அவங்க தான் தண்டம். நம்ம வீட்டில் இந்த தலையில்லாமல் உட்காந்துருக்கல சேர், அதுதான். யாருக்கு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமா அந்த ஜோக்கு? அண்ணா வாங்க, அதுதான் முண்டம். பிசாசு வேற யாரும் இல்லை, நம்ம வீட்டில் இருக்க அம்மா, அதுதான் பிசாசு. பரதேசி யார்? வீட்டில் நான் தான் உங்களுக்காக அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, அங்கே தெருவா அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன். அம்மா போடுற காஃபி இருக்க, அதுதான்ப்பா விஷம் அப்படின்னு அப்பா பையனுக்கு வகுப்படுத்திருக்கிறார். அவங்க வீட்டுக்கு விருந்தாளி அடுத்த நாள் வர்றாங்க. அப்பா வெளியில் இல்லை, அம்மா குளிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. வந்தவரை வரவேற்கிறார் நம்ம பிள்ளை. எப்படி வாங்க தண்டங்களா, முண்டத்தில் உட்காருங்க, பிசாசு குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கு, பரதேசி வெளியில் போயிருக்குது, விஷம் தரட்டுமா அப்படின்னு. இது என்னன்னா, என்ன சொல்லுகிறார்கள்? இதை பசங்க தான் சொன்ன ஜோக்குங்க அது. இப்படி பெற்றோர்கள் அல்லது பக்கத்தில் இருக்கிறவர்கள் பேசுகிற ஒவ்வொரு சொல்லையும் குழந்தைகள் கவனிப்பார்கள். எனவே நீங்கள் மிகச்சிறப்பாக வாழ்க்கையிலே வளம் பெற வேண்டும். என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நல்ல பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறீங்க. நம்முடைய அருட்தந்தையர்களுடைய அணுகுமுறை ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது. நிச்சயமாக இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் வளர்கிற மாணவர்கள் அனைவரும் சிறப்பாக அமைவதற்கு அவருடைய அணுகுமுறை எனக்கு பிடித்திருக்கிறது. உண்மையிலேயே குழந்தைகளே நீங்கள் கொடுத்து வச்ச நீங்கள் நல்ல பள்ளிக்கூடம், நல்ல சூழல், வாழ்க வளர்க. வணக்கம். உரிமை வாழ்வுக்காய் கர்ச்சித்து வீறு கொண்டு எழுந்த பாரதி புலவனும் மானுட வாழ்வியலுக்கு இலக்கணம் வகுத்த வள்ளுவனும் வாழ்ந்திட்ட வளமிகு நாடு எம் பாரத நாடு. குட்டி பாரதியாய் வள்ளுவனின் பேரனாய் வளரும் சின்ன குயில் சித்ராவாய் பூத்து குலுங்கும் பொது அறிவு பூவாய் வருகின்றனர் எம் பள்ளி மழலை செல்வங்கள். வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ. நம்ம ஷேக்ஸ்பியர்லேருந்து நான் தான் உங்க தீபிகா. இது உங்களோட ஷோ, உங்களுக்கான ஷோ. அதான் நம்ம சூப்பர் ஸ்டூடெண்ட் ஷோ. நம்ம ஷோவோட தாரம் வந்துடும் க க க போ. இங்க நீங்க ஒரு வேர்டு சொல்லுங்க, க க க போ. எலையல நீ இதுல பைத்தியமா தனியான்னு பெனாத்திட்டு இருக்கா? நோ நோ நோ, நான் பைத்தியம் இல்லை. நான் பேசுறது டிவில ஒளிபரப்பாகும். அப்படியா? சரி, என்னமோ போ, எனக்கு ஒன்றும் புரியல. ஆமா, நீங்க யாரு? உங்களை யாரு உள்ள வர விட்டது? இங்க யாரோ பிபியோட அக்கா இருக்காங்களாமே, அவங்க
அவங்க கூட சேர்ந்து பேசணும்னு சொல்லி டைரக்டர் தான் அனுப்பி வச்சாரு. உனக்கு தெரியுமா அந்த பிபியோட அக்காவை? ஐயோ ஐயோ, அது பிபியோட அக்காவும் இல்லை, நாகஸ்வரத்தோட அக்காவும் இல்லை, தீபிகா, அது நான் தான். நீதானா அது? உன் கூட தான் சேர்ந்து பேச வந்திருக்கேனா? என்ன சன் டிவியில் சரோஜாவா நடிக்க கூப்பிட்டாங்க, விஜய் டிவியில் விஜயலட்சுமிக்கு பதிலாக நடிக்க கூப்பிட்டாங்க. எக்கரகம் இந்த டுபாக்கூடலாம் சேர்ந்து பேச வேண்டிய கிடக்கு. ஜப்பானில் ஜாக்கி ஜான் கூப்பிட்டாங்க, அமெரிக்காவில் அர்னால்டு கூப்பிட்டாங்க. என்ன உண்மையை சொன்னால் பொறாமையப்பாது. டைரக்டர் சொன்னாரு, குருவம்மான்னு ஒரு வாயாடி உன் கூட ஆங்கர் பண்ண வராங்க, கொஞ்சம் சமாளின்னு. அது உண்மையாக தான் இருக்கு. ஆமாம், நான் தான் அந்த குருவம்மா. உன்னை கூறு போட வந்த கூடலூர் குருவம்மா. ஓகே, நம்ம வெட்டி பேச்ச விட்டு நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம். நம்ம இப்போ 2 டீமாக பிரிய போகிறோம். என் டீம்லேருந்து 2 ஸ்டூடெண்ட்டை கூப்பிட்றேன். நீங்கள்? நான் மட்டும் என்ன உன்னோட குறைஞ்சவளா? நானும் 2 பேர்த்த இறக்குவேன். ஆமாம். இதில் யார் சூப்பர் ஸ்டூடெண்ட் பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம். ஆனால் மன்னக்காப்படுறது நீங்கள் தான் சொல்லிவிட்டேன். சேலஞ்ச்? நானும் சேலஞ்சில். ஃபர்ஸ்ட் எங்கள் டீம்ல நான் கூப்பிட போகிறது எல்கேஜிலேருந்து கானகுயில் ஜோனா. இவங்க கூவ போகிறாங்களா இல்லை பறக்க போகிறாங்களா? என்ன கிண்டலா? பாட போகிறாங்க. நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க உங்கள் பாடல. அனைவருக்கு வணக்கம். சா 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 கிசரி சபா அபதா தாதா சதி பாப்பா. சா 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 கிசரி சபா அபதா தாதா சதி பாப்பா. கபதா திசா ரிவிசா கபதா திசா கரிசா. அழகே அழகே எதுவும் அழகே அன்பின் வெளியல் எல்லாம் அழகு. மலை மட்டுமா அழகு, சுடும் வேல் கூட ஒரு அழகு. மலர் மட்டுமா அழகு, விழுமில்லை கூட ஒரு அழகு. பொன்னது வீசிடும் பார்வைகள் அழகு, வார்த்தைக்கு தீர்க்கல் மௌனங்கள் அழகு. நன்மைக்கு சொல்லிடும் பொய்களும் அழகு, உண்மை அது நாள் மேரியாய் அழகு. கபதா திசா ரிவிசா கபதா திசா கரிசா. அழகே அழகே எதுவும் அழகே அன்பின் வெளியல் எல்லாம் அழகு. குயிலிசையாது பாடிட ஸ்வரவரிசிடும் தேவையா? மயில் நடந்தங்கள் ஆடிட ஜதி ஒளிகளும் தேவையா? நதி நடந்து சென்றிட வழி துணையான் தேவையா? கடல் அடைகளும் பேசிட ஒளி இலக்கணம் தேவையா? இயற்கையோடு நெடுந்தால் உலகம் ஒன்னும் அழகு, கவலை யாரும் மறந்தாய் இந்த வாழ்க்கை உண்ணும் அழகு. கபதா திசா திவிசா கபதா திசா கரிசா. அழகே அழகே எதுவும் அழகே அன்பின் வெளியல் எல்லாம் அழகு. நன்றி. வாவ் வாவ், உங்கள் பாடல் கேட்டு நான் அப்படியே மயங்கிட்டேன். தண்ணி தெளிக்கணுமா இல்லை நீயே தெளிஞ்சிருவியா? அனிமல்ஸ், ஜோனுக்கு கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணி ஒரு டான்ஸ் ஆடுங்க. I
யார் வர போகிறாங்க? ஏலா, இப்போ உங்கள் குழுவில் பாடினவங்களுக்கு ஒரு குரல் தான். ஆனால் எங்கள் தலைவருக்கு 1330 குரல். அவர் என்ன மிமிக்ரி பண்ணுறவரா? அடிக்கட்டையால். ஏலா, பள்ளிக்கூடத்தில் தமிழ் பாடம் படிச்சியா இல்லையா? நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் படிச்சிருக்கேன். ஃப்ரான்ஸுக்கு போயிருக்கின்றது என் தமிழ் டிவியில் வேலைக்கு வந்த. இது என்னோட பேஷன். என்ன மண்ணாங்கட்டியோ? அப்போ திருக்குறள்னா என்னன்னு தெரியாது, திருக்குறளை யார் எழுதுனாலும் தெரியாது. ஏன் தெரியாது? திருக்குறள் எழுதுன நம்ம சாலமன் பாப்பியார் தானே. கடவுளே, போன சென்மத்தில் என்ன பாவம் பண்ணினேனோ இதெல்லாம் இப்போ காதில் கேட்க வேண்டிய கிடக்கு. திருக்குறள் என்ன திருவள்ளுவர் கூடவா தெரியாது? ஐம் சாரி. திருவள்ளுவரே வாங்க, நீங்கள் எழுதின திருக்குறளை எங்களுக்கு சொல்லுங்க. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முரத்திலே உள்ளது. கருக்க கசிடர கற்புரை கற்ற பின்னுக்கு அதற்கு தக பொய்யாம ஆற்றின் அதன் பிள்ளை செய்யாமை நன்றே. காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிதனிலும் ஞானத்தினால் மான பெறுதே. தீனால் சுத்தப்புண் உள்ளாரும் மாறாதே நாவினால் சுத்தவரே. செல்வத்தும் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்தும் எல்லாம் தலை. நன்றி மறப்பதே நன்றன்றே நன்றில்லாத அன்றே மறப்பது நன்றே. ஒழுக்கம் இல்பம் தல்லாம் ஒழுக்கம் ஒரு தினமும் அம்பப்படும். அகழ்வாரை தாக்கும் இல்லை மோளத்தம்மை இகிழ்வாரை பொத்தல் தலை. வசூலிய வாழ்வரை வாழ்வ இசூலிய வாழ்வரை வளரவ. அறியிலார்க்கே அவ்வுள்ளம் இல்லை புதியிலார்க்கே வெள்ளம் இல்லாங்கே அங்கு. ஏவாக நயனும் நாவாக்க காக்க சோகாப்ப சொல்லியிருக்க பார்த்து. ஏப்ரல் யார் யார் வாய்க்கேப்பினும் அப்புறம் ஏப்ரல் காம்பெற அறிவே. உள்ளம் உடைமை பொருளுடைமை நில்லாது நீங்களிடம் நீளாக இன்னார் உடல் கனி இருப்ப காய் கவுண்டற்றே. வாய்மை எனப்படுவது யாரென்றும் திமிழாது சொரல். துப்பாக்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பாக்கு துப்பாய தூமலை. எல்லா வழக்கும் வழக்கம் அல்ல சார்ந்தோருக்கு பொய்ய வழக்கே விளக்கு. அம்பும் மரணம் உடைத்தாயின் நல்வாழ்க்கை பொம்பும் பயனும் வரே. மலமிசைங்கினால் மானடி சேர்ந்தால் இளமிசை நீடு வாழ்வார். இரவு பெண்களுடன் நின்றுவாள் நீண்டால் இரவு நடி சேராள். நீ நின்றமையார் உலகின் யார் யாக்கும் அன்றமையார் ஒணுங்க. ஈன்ற வள்ளிதில் பெரிது வாக்கும் தாமனை சன்ற எண்ணிக்கிட்ட தாய். அழைக்கும் ஒவ்வொருள் வீக்கணங்காமை அழுதால் வைத்துவிடம். கத்தரெல்லாம் ஆன பையன் என்பால் காலறிவான் துளை என்ன நீனின் துமை நீண்டான் அமையும் மகத்துமை வமையான் கடப்புறம். இண்டா ஆணி சின்னத்தை தொண்டார் துணை. தன்னஞ்செருவதோ ஐயக்க பைத்து பின் தன்னஞ்சை தன்னை சுடம். இன்னா செய்கிறார் ஒருத்தல் அவன் என்ன நன்மையும் சொல்லல. நம்ப என்னை எழுத்தம்ப இவரெண்டும் கனம்பு வாழும் இருக்கு. தெய்வத்தன் ஆகாரன் என்னும் மூச்சிதர் மருத்தம் குளித்தரும். காலம் கருவ கலங்காரி ஆனம் கருவ படுகிறார் மேகர் பத்தினை பதிவில்லாதவர்க்கு. சொல்லுக சொல்லி பயனோடு சொல்லாக்க சொல்லி பயனில்லா சொல். நோப்ப கொலையும் மன்னிச்சம் முகத்தில் இருந்து நோக்க கொலையும் இரண்டு. பிழைக்கென முப்பகல் செய்யும் தாமைக்கென பிற்பகல் தாமே வரும். நம்பிக்கும் உண்டோ அழகண்டா அவள பொன் கனி பூசல் தரும். நன்குறம் இங்கி பிறக்குறம் காங்கி பின் எங்குறம் ஆக்கும் இருக்கு. உலக நப்பதில் அப்பன்றே நெஞ்சத்தை அகன நப்பது நப்பு. கண்ணுடைய நம்ம கத்துற முகத்திலிருந்து உன்னுடைய கலர் நன்றி. யூகேஜி படிக்கிற கவினு திருவள்ளுவராகவே மாறி அழகா திருக்குறள் சொல்லி அசத்திப்பிட்டீங்க. போங்க விலங்குகளே, நம்ம திருவள்ளுவருக்காக டான்ஸை போடுங்க. எதிரன்னைக்கு சாட்டையடி என்ன பதில் வச்சிருக்கீங்க? உங்கள் சாட்டை அடிக்கி எங்கள் டீம்லேருந்து எல்கேஜி படிக்கிற சரவரி சமதா வந்து பதில் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும். என்ன கேள்வி? உங்களுக்கு இந்தியாவோட கேபிட்டல் தெரியுமா? தெரியுமே, டோனி தானே.
ஐயோ அவர் கேப்டன், நான் கேட்கறது கேபிட்டல், அதாவது தலைநகரம். கேபிட்டலா? அந்த படத்தை நான் 2-3 தடவை பார்த்துட்டேன் புள்ள. ஓ மை காட், உங்களுக்கு எப்படி நான் விளக்குவேன்? நீ விளக்கவும் வேணாம், கழுவாவும் வேணாம், சும்மா கிண்டல் பண்ணினேன் புள்ள. அப்படியா? ஓகே ஓகே. சரவடி சமந்தா, வாங்க உங்க திறமையை காட்டுங்க. குட் மார்னிங் டு ஆல். சமந்தா, நான் கண்ட்ரி நேம் கேட்குறேன், நீங்கள் அதை கேபிட்டல் சொல்லுங்க. இந்தியா, நியூ டெல்லி, ஆப்கானிஸ்தான், காபுல், ஆஸ்திரேலியா, கேன்பரா, பிரேசில், பெஸ்லியா, பங்களாதேஷ், டாக்கா, சைனா, பெல்ஜியம், எகிப்து, கெய்ரோ, பிரான்ஸ், பாரிஸ், ஜெர்மனி, பெர்லின், இத்தாலி, ரோம், ஜப்பான், டோக்கியோ, இஸ்ரேல், ஜெருசலம், மெக்சிகோ, மெக்சிகோ சிட்டி, நேபாள், காட்மண்டு, ரஷ்யா, மாஸ்கோ, தாய்லாந்து, பேங்காக், பாகிஸ்தான், இஸ்லாமாபாத், அமெரிக்கா, வாஷிங்டன், ஸ்ரீலங்கா, கொலம்பு, சவுதி அரேபியா, ரியாத், ஓமன், மஸ்கட், கிரீஸ், ஏதன்ஸ், கனடா. ஒட்டாவா. போதும் சமந்தா போதும். இங்கே சில பேருக்கு கண்ட்ரி நேம் கூட தெரியாது. ஆனால் நீங்கள் இந்த வயசுலேயே கண்ட்ரி நேமோ அதோட கேபிட்டல்னு சொல்லிட்டீங்க. சூப்பர் சமந்தா. அனிமல்ஸ், சமந்தாவுக்கு கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணி ஒரு டான்ஸ் ஆடுங்க. சரி, உங்க டீம்ல இருந்து யார் வர போறாங்க? பாரதியார் பாடல் பாட சனான் வராக. க்ளூ கொடுத்து சொல்ல நினைச்சேன், பட் ஸ்ட்ரைட்டா சொல்லிட்டீங்க. வேணாந்தாயி, நீ திருக்குறள்லேருந்து சாலமன் பாப்பான்னு சொன்னதுமே உன்னோட தமிழ் பற்ற புரிஞ்சுக்கிட்டேன். நான் வீட்டுக்கு வரல தாயி. சனான் வாங்க, உங்க திறமையை காட்டுங்க. வணக்கம். ஒளி படித்த கண்ணினாய் வா வா வா, உறுதி கொண்ட நெஞ்சினாய் வா வா வா, களி படித்த மொழியினாய் வா வா வா, கடுமை கொண்ட தோழினாய் வா வா வா, தெளிவு பெற்ற மதியினாய் வா வா வா, சிறுமை கண்டு பொங்குவாய் வா வா வா, இளமை கண்டு எழும்புவாய் வா வா வா, ஏற்போல் நடையினாய் வா வா வா, பொய்மை கூட அஞ்சுவாய் வா வா வா, பொய்மையற்ற சிந்தையாய் வா வா வா, நோயிலற்ற உடலினாய் வா வா வா, வெற்றி கொண்ட கையினாய் வா வா வா, இணை என்ற நாவினாய் வா வா வா, முற்றி என்ற வடிவினாய் வா வா வா, ஒரே முகத்தினாய் வா வா வா, ஒற்றுமைக்கு நாடெல்லாம் உன் பெயர் செய்வா வா வா வா. நன்றி. எவ்வளோ சூப்பராக பாடினீங்க. பாரதியாரே வந்து பாடின மாதிரி இருந்துச்சு. அனிமல்ஸ், செனான்காக ஒரு ஆட்டத்தை போடுங்க. சரி, நம்ம மாணவர்கள்லாம் அவங்களோட திறமையை வெளிப்படுத்திட்டாங்க. இந்த சூப்பர் ஸ்டூடெண்ட் டைட்டில் வின் பண்ண போறது யாரு? அதான் எனக்கு தெரியுமே. உங்களுக்கு தெரியுமா? அது என்னோட டீம் தானே. ஏல, ஜெயிச்சது உன்னோட குழுவும் இல்லை, என்னோட குழுவும் இல்லை, நம்ம குழுவு. ஐயோ, எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே. இன்னுமா புரியல? உங்க வீட்டில் டியூப் லைட் இல்லை தானே? ஆமா, அதை எப்படி சரியா கண்டுபிடிச்சிங்க? அதான் நீ இருக்கியே. என்னதான் மறைமுகமா டியூப் லைட்னு சொல்றீங்களா? இதை விட வெளிப்படையா யாரும் சொல்ல மாட்டாங்களே. சரி, மேட்ருக்கு வாங்க. ஜெயிச்சது இவங்க 4 பேருன்னு சொல்றேன். இந்த 4 பேர் மட்டும் இல்ல, ஷேக்ஸ்பியர் ஸ்கூல்ல படிக்கிற எல்லா மாணவர்களும் சூப்பர் ஸ்டூடெண்ட் தான். அப்படி போடுவாள. சரி, இந்த ஷோ ஒரு முடிவுக்கு வந்துருச்சு. நாங்கள் கிளம்ப வேண்டிய நேரமும் வந்துருச்சு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நாள் இதே ஷோல வெவ்வேறு திறமை கொண்ட மாணவர்களோட உங்களை சந்திக்கிறோம். அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் தீபிகா. உங்க கூடலூர் குரு அம்மா. Bye Bye bye. bye. See you. Good friends are like a stars. You don't always see them, but you know that they are always there. Our children are here to narrate a beautiful story about friendship,
with a charming accent. அனிச்சை மலர்களாய் அக்கினி சிறகுகளாய் ஆதவனின் ஒளியாய் அடைக்கலத்தின் தாயாய் அரவணைப்பில் தந்தையாய் விளங்கும் நட்பின் மேன்மையை நமக்கு ஆங்கில கதையாக சொல்ல வருகின்றனர் எம் பள்ளி மழலை செல்வங்கள். கேட்டு மகிழ்வோம். Hello everyone, I'm Vaishnavi of UKG. I'm gonna tell one interesting story about a lion and a mouse. There was a lion and a mouse in the jungle. One afternoon, lion was sleeping. The mouse started to play with the lion. The lion got angry and wanted to kill the mouse. The lion shouted to mouse, "How dare you disturb me? I will eat you now." The mouse cried and replied, "Sorry, Mr. Lion. I will not disturb you. I will help you if you ever need it." The lion laughed and said, "Ha ha ha! How will you, tiny chin, help me? But okay, I will let you live." The mouse ran away. One day, lion got trapped in a hunter's net. Lion cried, "Oh, is there anyone to set me free?" The mouse heard the cry and said, "I will set you free," and picked the net. Lion was out of danger. Then they became friends. The moral of the story is a friend indeed is a friend indeed. Thank you. காலை வேளையில் இங்கே சீரும் சிறப்போடும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும்
ஷேக்ஸ்பியர் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியின் 3ஆம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு நாள் விழாவிற்கு தலைமை பொறுப்பேற்று அழகாக உரையாற்றி சென்றிருக்கும் திருச்சிராப்பள்ளி ஆல் இண்டியா ரேடியோவின் ப்ரோக்ராம் டைரக்டர் மிஸ்டர் கே நடராஜன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இப்பள்ளியின் தாளாளர் கிரியேட்டிவிட்டிக்கே சொந்தக்காரர், அப்படி ஒரு மனிதர், எதையும் புதுமையாக பார்க்கக்கூடிய மனிதர், புதுமையாக செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர், அப்படி ஒரு மனிதர் இந்த பள்ளிக்கு தாளாளராக கிடைத்திருக்கின்றார். அந்த தாளாளர் ஃபாதர் எஸ் ஜோசப் அடிகளார் அவர்களுக்கும் இப்பள்ளியின் டீன் ரெவரண்ட் ஃபாதர் மரியூசை அவர்களுக்கும் மற்றும் பள்ளியின் முதல்வர், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கத்தை அன்போடு தெரிவித்து மகிழ்கின்றேன். எனக்கு இந்த டைம் போதாது, என்னோடய உங்களோட பகிர்றதுக்கு இந்த டைம் போதாது. வேறு ஒரு டயத்தில் என்னை பற்றி முழுசாக என்னோடய அனுபவங்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இருந்தாலும் சுருக்கமாக சொல்ல போனோம்னா, இந்த விழா, இந்த இளம் சீரார்கள் தன்னை பற்றி ஒரு உயர்வாக ஒரு சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு விழாவாக இருக்கின்றது. அது இன்றைய நாளிலிருந்து அந்த குழந்தை நாம் ஏதோ ஒரு சாதிக்கப் போகின்றோம், சாதித்து விட்டோம் என்ற ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விழாவாக இருக்கின்றதை பார்க்கின்றேன். பெற்றோர்கள் தான் இப்பொழுது நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய இடத்தில் இருக்கின்றீர்கள். குறிப்பாக இன்றைய பெற்றோர்கள் நமது மாணவர்களை பள்ளியில் முதல் மதிப்பெண் எடுக்க வேண்டும், அரசு தேர்வில் முதல் மதிப்பெண் எடுக்க வேண்டும், 100க்கு 100 எடுக்க வேண்டும், இந்த ஒரே மார்க் எடுக்கக்கூடிய மதிப்பெண் எடுக்கக்கூடிய ஒரு இயந்திரமாக இப்பொழுது பெற்றோர்கள் தன் மாணவர்கள் தன்னுடைய குழந்தைகளை பார்க்கிறார்கள். பொதுவாக எல்லா இடத்துலையுமே அதோடைய நோக்கம் புரியவில்லை. ஏனென்றால் நான் படித்தவர்கள்லாம் பெரிய அறிவாளியும் படிக்காதவர்களாம் முட்டாள் கிடையாது. ஏன்னா நான் வெறும் எஸ்எல்ஸ் தான். ஆனால் நான் எங்கே வரைக்கும் போயிருக்கேன், என்ன செஞ்சுருக்கீங்கிறது இப்போ நீங்கள் உரையில் இப்போ கட்டுப்பீங்க, அதை முழுசாக சொல்ல நேரம் முடியல. அதனால் மாணவர்கள் வெறும் மார்க் மட்டுமா வாழ்க்கை? 95% வேலை கிடையாது. 5% மட்டுமே அரசு வேலை, 100க்கு 5%. மீதி 95 பேரும் ஏமாந்து போகிறாங்க. ஆனால் 100 பேரும் அந்த மார்க்கை எடுத்துக்கிட்டு அரசு வேலைக்கு போகணும். அதிகபட்சம் அரசு வேலைக்கு எங்கே போவீங்க? கலெக்டராக போகலாம், அவ்வளோதான். கலெக்டர் யார் பேச்சை கேட்கணும்? சொந்தமாக செய்ய முடியுமான்னு பாருங்கள். அரசியல்வாதி மினிஸ்டர் சொன்னது தான் கேட்கணும். மினிஸ்டர் என்ன படிச்சிருக்காரு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அப்போ எங்கே இருக்குது திறமை? திறமைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க. சாதிச்சவங்களாம் யாரும் பெரிய பட்டதாரி கிடையாது, பெரிய படிப்பில் சிறந்தவர்கள் கிடையாது. ஏன்னா மனப்பாடம் செய்து படிப்பதுங்கிறது அது ஒரு திறன், அது திறமை இல்லாமல் இல்லை. ஆனால் அது ஒன்று மட்டுமே முக்கியமல்ல. வாழ்க்கை எத்தனையோ திறன்கள் இருக்குது, வாழ்க்கைக்கு எத்தனையோ வழிகள் இருக்குது. அதனால் அந்த ஒன்றை மட்டுமே ஒற்றை நோக்கோடு நீங்கள் மாணவர்கள் உங்களுடைய குழந்தைகளை பார்க்காதீர்கள். அவர்களுக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு திறமை கொடுத்து தான் படைத்திருக்கின்றார். அந்த திறமை என்னவென்று இந்த இளம் வயதிலே நீங்கள் பாருங்கள். அவர்களுக்கு என்ன பிடிக்கிறது, அவருடைய வளர்ந்த சூழ்நிலை, இருக்கக்கூடிய அவருடைய வாகு, அதெல்லாம் உங்களுக்கு தான் தெரியும். அதனால் தன் குழந்தைக்கு என்ன பிடிக்குன்னு பார்த்து அதுக்கு தேர்ந்த மாதிரி எல்லா கலைகளும், என்னென்ன கலைகள் இருக்குது அந்த பள்ளியில் நிறைய எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபார் சொல்லியிருந்தார் பிரதர். அந்த கலைகளை எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் ஈடுபடுத்துங்க. எது அவனுக்கு அதிகமாக பிடிக்குதோ அதில் அதிகமாக வளருங்க. இன்னும் இங்கே எல்லாத்தையும் வெளியில் இருக்கிறதுலையா சேர்த்து விட்டு அதில் திறமைகளையும் சேர்த்து கொண்டுகிட்டே வாங்க, படிப்பையும் சேர்த்து கொண்டு வாங்க. அதிக மதிப்பெண் எடுன்னு கேளுங்க. முதல் மதிப்பெண்ணா ஒருத்தன் தானே முதல் மதிப்பெண் எடுக்கணும். அப்போ மீதி பேர்லாம் வெக்ஸ் ஆயிடுவான். அப்போ நம்ம தோற்று போயிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்துடும். அந்த எண்ணத்தை அவங்கள்ட்ட கொடுக்க வேணாம். அதிக மதிப்பெண் எடுக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட பிள்ளைகளை நீங்கள் படிக்க வைக்கணும். ஏன்னா உதாரணத்துக்கு ஒன்றே நான் சொல்லிடுறேன். என் பிள்ளைகள், நான் எஸ்எல்சி தான் படித்தேன். இன்றைக்கு நான் ரோட்டரி சங்கத்தில் நான் அசிஸ்டன்ட் கவர்னராக இருக்கேன். நானும் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன்ட்டு நீ பார்த்தீங்க. 3 பேர் இருக்கோம், என் பையன் 2 பேர், நான் 3 பேருமே போக்ஸ் வேகன் கார் வச்சுருக்கோம். எங்களால் முடிந்த வரைக்கும் ஏழைகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஒவ்வொரு நாளும் நான் பணத்தை சேர்த்து வைக்கல. ஏன்னா பணம் சேர்த்து வச்சிங்கன்னா அது நிச்சயம் அது தவறான ஒரு வழிக்கு தான் போவோம். வாழ்ந்துட்டுருங்க. அப்போதைக்கப்ப உங்களால் என்ன செய்ய முடியுமோ நீங்கள் செஞ்சுருங்க. அப்போதைக்கப்ப உதவி செய்யுங்க. நீங்கள் செய்கிற உதவியை பார்த்தா உங்கள் பிள்ளைகளும் செய்யணும்னு நினைக்கும். நீங்கள் நல்லவர்களாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் பிள்ளை நல்லவர்களாக வரும். உங்களோட எண்ணம் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறது, நான் இந்த நாளில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும், என் பிள்ளை எதற்காக நீங்கள் படைத்தீர்களோ அதை நோக்கி என்னை பயணிப்பதற்கு நாங்கள் உதவியாக இருக்கும்படி என்னை கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணுங்கள். நிச்சயம் உங்கள் பிள்ளை ஏதோ ஒரு திறமையை கொண்டு ஒரு பெரிய ஆள் ஆகிடும். ஆனால் அந்த ஒரு நோக்கோடு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா 95 பிள்ளை வெக்ஸ் ஆகி வாழ்க்கையில் விரக்தி ஆகி என்னென்ன போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தீவிரவாதம், பயங்கரவாதம், கொள்ளை, கற்பழிப்பு, இன்னும் திருமணம் பண்ணால் நிறைய டைவர்ஸ். காரணம் என்ன? அவங்களுக்கு வேறு எந்த ஒரு அனுபவத்தையும் நீங்கள் கொடுக்கல, வேறு எந்த திறமையும் வளர்க்கல. ஒரு வீட்டில் நல்லது உங்களுடைய கஷ்டங்கள்லாம் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லலை. நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்கிறத உங்கள் பிள்ளைகள் சொல்லாமல் இருக்கிறீங்க. உங்கள் கஷ்டங்களை கூட்டு போங்க, உறவினர் வீட்டு கூட்டு போங்க, நல்லது கெட்ட காரியங்கள்லாம் கூட்டு போங்க.
அப்போ தான் அங்கே என்ன நடக்குங்க அதுக்கு தெரியும். அப்போ அதுக்கும் திறமை வரும். தான் கஷ்டப்படுறப்ப அதை எப்படி எதிர்கொள்ளுங்கிறது தெரியும். விளையாட விடுங்க, ஓடட்டும், ஒடியாடட்டும், அடிபடட்டும். எனக்கு என் கையில் வந்து 5 முறை ஒடிந்தது. இந்த கை தான் இத்தனை காரியங்களை செய்திருக்கு. ஏன் ஒடிஞ்சா என்ன அப்படியே போயிடுமா? நீங்கள் உங்கள் முன்னாடி அந்த பிள்ளைகளுக்கு எந்த காயப்பட்டாலும் நீங்கள் காப்பாற்றிடலாம். நீங்கள் நல்லா பாதுகாப்பாக எந்த வேலையுமே செய்யோடாமல் அப்படியே பொண்ணாட்டம் பாதுகாத்து இருந்துட்டு நீங்கள் இல்லாத காலத்தில் போய் ஆக்சிடென்ட்லாம் என்ன பண்ணுவான்? என்ன செய்யணுமே அவனுக்கு தெரியாது. அவனுக்கு உதவி செய்யவும் தெரியாது, உதவியை பெறத்துக்கும் தெரியாது. வாழ்க்கையில் நிறையா தோல்வி அடைஞ்சு இன்றைக்கி என்ன தண்ணி இன்னும் போட்டு எவ்வளவு மாணவர்கள் எல்லாரும் பிஇ படிச்சுட்டு வந்து கடைசியாக பெயிண்ட் அடிக்கவும் அந்த ஊக்கம் போகிறான். நான் பிஇ படிச்சுட்டு இன்றைக்கி நான் வந்து பெயிண்ட் அடிக்க போயிட்டுருக்கேன், கொத்தனாராக போயிட்டுருக்கேன்னு சொல்லி வருத்தப்படுறான். அப்போ அவன் படிக்கிறப்பே அவன்கிட்ட சொல்லிட்டீங்கன்னா எதுக்கு இந்த தயாராகுங்க. என் பையன் வந்து பிஇ படிச்சிருக்கான், 10th படித்தான், 12th படித்தான், பாலிடெக்னிக் விட்டேன், அப்புறம் பிஇ படித்தான். அவங்க இப்போ செய்கிற தொழில் படிப்புக்கு அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. ஏன்னா அதுக்குன்னு மார்க் எடுக்க முடியல. 90% பையன் எடுத்திருக்கான். வேலைக்கு போகலாம், ஃப்ரீயாக வேலை கொடுக்குறாங்களா டாடி அப்படின்னு கேட்டான். இல்லை. திறமைக்கு ஏற்ற மார்க்குக்கு வேலை கொடுக்குறாங்களா? இல்லை. திறமையும் இருக்கணும், அப்புறம் பணமும் கொடுக்கணும். எவ்வளோ பணம்? 15 லட்சம். அந்த 15 லட்சத்தை நான் எப்படி எடுப்பேன்? அந்த பணத்தை நான் லஞ்சம் வாங்கி தான் சம்பாதிக்கணும். நான் லஞ்சம் வாங்கி பிழைக்கவா? இந்த பொழப்பு ஒரு பொழப்பா? அப்போ என்னடா பண்ணுற? எனக்கு ஒரு 5 லட்சம் கொடு, நான் சொந்தமாக தொழில் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணா? நான் வந்து வேலை பார்க்குற காலத்திலே எதை வேணாலும் மரத்தில் சிலை செய்வேன், மண்ணில் செய்வேன், ஃபோட்டோ எடுப்பேன், பெயிண்டிங் பண்ணுவேன், ஏதாவது ஒன்று செஞ்சிட்ருப்பேன், ஹாபியாக பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். இதெல்லாம் அவன் பார்த்துட்டே இருந்தவன் நான் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா 5 லட்ச ரூபா கொடுங்க, நான் கேமரா வாங்கிட்டு பண்ணுறேன்னா. இப்போ இன்றைக்கி என்ன பண்ணிகிட்ருக்கான்? ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாதத்தில் குறைந்தது 1 லட்சம். 2 பேருமே. பெரியவன் வந்து சென்னையில் இருக்கான், கேண்டிட் வீடியோகிராஃபர். திருச்சியில் இருக்கான் சின்னவன், கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபர், ஆன்லைன் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கானுங்க. அவங்க பிஇ பிடிச்ச பொண்ணுங்களை தான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கான். அவங்களும் வேறு வேலையை விட்டுட்டு இவங்களுக்கு உதவியாக வந்திருக்காங்க. இவன் 2 பேருக்கு வேலை கொடுத்துருக்கான். ஒவ்வொருத்தரும் 2 பேர் ஆள் போட்டிருக்கானுங்க. ஆஃபீஸ் வச்சுருக்கான், வீடு தனியாக வச்சுருக்கான். நீ வேலைக்கு போயிருந்தா இந்த இதை அவனால் அனுபவிக்க முடியுமா? அப்போ வந்து அதுக்கு படிப்பு வேணான்னு சொல்ல, ஆனால் நீங்கள் இந்த ஒரே நோக்கத்தோடய கொண்டு போயிருக்கீங்க பாரு, அது வேண்டாம். ஆரம்பத்தில் வந்து எதுக்கு வேணாலும் நீ தயாராகடா, உன்ட்ட என்ன முடியுமோ உன்னால் முடியுங்கிறது என்னவோ அது நான் அதுக்கு உதவி செய்கிறேன்டா அப்படின்னு சொல்லி வளருங்க. படிக்கட்டும். ஃபஸ்ட் மார்க் வந்தால் சந்தோஷம், வரலன்னா அவனை திட்டாதீங்க. உன்னால் முடிஞ்சா ட்ரை பண்ணுறா, பாசிட்டிவாக பேசுங்க. இப்போ வெக்ஸாரா நீ வீணாக போயிட, மாடு மேய்க்க போ, இந்த மாதிரி ஏதாவது அவனை திட்டாதீங்க. அதனால் எந்த தவறு செஞ்சாலும் அடுத்து இந்த மாதிரி செய்யாதன்னு சொல்கிறதோட இப்படி செய்தால் இந்த தவறு நடக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சோட நீங்கள் பெற்றோரும் சரி ஆசிரியரும் சரி அந்த மாணவர்களுக்கு பாசிட்டிவாக கொடுங்க. ஆசிரியர்களும் நிர்வாகமும் மார்க்கை ஏன் அடிப்படையாக கொண்டு அவங்க நடத்துகிறாங்கன்னா, நீங்கள் பெற்றோர்கள் அதை எதிர்பார்க்குறீங்க. என் பையன் மார்க் எடுத்தால் போதும், வேறு எதுவும் வேண்டாம் அப்படிங்கிறனால அவங்க மற்றதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க தயங்குறாங்க. ஆரம்பத்தில் நான் படித்த பள்ளிக்கூடம் அப்போ என்ன இருந்தது? அக்ரி பீரியட் இருந்தது, விளையாட்டு பீரியட் இருந்தது, ஓவிய பீரியட் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் நீதி போதனை வகுப்பு இருந்தது. இப்போ அதெல்லாம் இருக்குது, ஆனால் நடத்துறதில்லை. காரணம் என்ன? மார்க் வேணும். ஏன்னா பெற்றோர் எதிர்பார்க்குறதானே அவங்க செய்வாங்க. அதனால் பெற்றோர்கள்ட்ட ஒரு மாற்றம் வேணும். தன் குழந்தை எந்த தொழிலை வேணாலும் செய்து பிழைத்து கொள்ளும், அடுத்தவனுக்கு அடிமை வேலை பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, சொந்தமாக 4 பேருக்கு வேலை கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை வளருங்க. அந்த 5 பேர் 100ல் 5 பேருக்கு மட்டும்தான் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்குது. மீதி 95 பேர் ஏமாற்றம் இல்லாமல் அவனவன் ஏதாவது ஒரு தொழில் செய்வான். நிச்சயம் பெரிய ஆளான தொழில் செஞ்சவன் தான் பெரிய ஆள். ஏன்னா கலெக்டரை விட மினிஸ்டர் தான் பெரிய ஆள். மினிஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணார்? திறமையை தான் வளர்த்துக்கிட்டாரு, படிப்பை மட்டும் வளர்க்கல. அதனால் படிப்பை மட்டுமே நீங்கள் முன்னிறுத்தி உங்களுடைய குழந்தைகளை வளர்க்காதீர்கள். அவங்கள்ட்ட கடவுள் கொடுத்த அனைத்து திறமைகளையும் பிள்ளைகளுக்கு இருக்குது, அதை நீ வெளிக்கொண்டு வரதுக்கு முயற்சி செய்து நிர்வாகத்தோடு ஒத்துழைத்து பல்திறன் பல்நோக்கு திறமை கொண்ட உங்களுடைய எதிர்காலத்தில் உங்கள் வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் பயனுள்ள சமுதாய நோக்குடைய மனிதனாக, மனிதநேய மிக்க மனிதனாக உங்கள் குழந்தை வளர வேண்டும். நல்ல நம்பிக்கை, விடாமுயற்சி, ஓயாத உழைப்பு ஒருவனை செல்வனாக்கும். நல்ல நம்பிக்கை, விடாமுயற்சி, ஓயாத உழைப்பு ஒருத்தனை செல்வனாக்கும். உண்மை, நேர்மை, கருணை, தூய்மை. உண்மை, நேர்மை, கருணை, தூய்மை ஒருவனை மனிதனாக்கும். அது இருந்தால் இது சரியாக வராது, இது இருந்தால் அது சரியாக வராது. 2மே இருந்தால் தான் அவன் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைய முடியும். ஆக முன்னாடி இருக்கிற அந்த நல்ல நம்பிக்கை, விடாமுயற்சி, ஓயாத உழைப்பு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுப்பீங்க, தெரியும். ஆனால் உண்மை, நேர்மை, கருணை, தூய்மை இது இல்லைன்னா வெற்றி அடைய முடியாது. நான் படிப்புலேயும் எத்தனையோ ஆக்சிடென்ட் ஆகியிருக்கேன், எவ்வளோ இதுலேருந்து தப்பிச்சிருக்கேன். அது காரணம் வந்து விடாமுயற்சி மட்டும் பத்தாது, நல்லவனாக இருக்கணும், உண்மையாக இருக்கணும், நேர்மையாக இருக்கணும், கருணை உள்ள இருக்கணும், தூய்மையாக இருக்கணும். எனக்கு வியாதி வந்தப்போ வந்து கேன்சர் வந்தப்போ நான் சாக மாட்டேன்னு சொல்லி உறுதியாக சொன்னேன். காரணம் என்னென்னா, நான் எந்த தப்பும் பண்ணலை, நான் மற்றவர்களுக்காக வாழ்ந்துட்டுருக்கேன், நான் நல்ல எண்ணத்தோடு வாழ்ந்துட்டுருக்கேன், பிறகு உதவி செய்யணும் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன். அதனால் எனக்கு கடவுள் வந்து நிச்சயம் வந்து எனக்கு தண்டனை கிடையாது. எனக்கு வேறு யாருக்கோ வந்தவளுக்கு பயிற்சி கொடுக்கறதுக்காண்டி எனக்கு பயிற்சிக்காக தான் இந்த வியாதி வந்திருக்குன்னு சொன்னேன்னு ஒழிய ஆப்ரேஷன் முன்னாடி
அதே மாதிரி தான் வெளியே வந்திருக்கேன். இன்றைக்கி பல பேர்த்துக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்து பல பேர்த்தை காப்பாற்றிருக்கேன். அதனால் உங்களுடைய எண்ணத்தில் வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கணும், பிறர் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கணும். அந்த எண்ணம் தான் பிள்ளைகளுக்கு போய் சேரும். அதுதான் உங்களுக்கு நல்லவனாக கொண்டு வரும் வாழ்க்கையில். ஆகவே உங்களுடைய மாணவர்கள், உங்களுடைய குழந்தைகள் இந்த சமுதாயத்திற்கும் வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் மக்களுக்கும் பயனுள்ள மனிதனாக வாழ வேண்டும், வளர்க்க வேண்டும். இந்த பள்ளி இன்னும் அதிகமான நபர்களை, நல்ல மனிதர்களை உருவாக்க வேண்டும். அருமையான ஃபாதர் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறார். கிரியேட்டிவிட்டி முக்கியம். எதுலேயும் புதுமை இல்லாத தொழிலே கிடையாது. இன்றைக்கி இருக்க பொருள் வந்து நாளைக்கு வேறு ஒரு உருவத்தில் வருது. ஆக புதுமை வந்துகிட்டே இருக்குது. அந்த வேலை நமக்கு கிடைக்காது. புதுசுன்னு வேறு பொருள் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னு நினைக்காதீங்க. ஒவ்வொரு நாளும் புதிய புதிய பொருள் கண்டுபிடிக்கு. அது நம்ம தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அதனால் எல்லாருமே கற்பனை திறந்தால் எந்த நேரத்திலும் எந்த இடத்திலும் எப்படியும் வாழ முடியும் என்பதற்கு என் குடும்பமே சாட்சி. இதை நான் விரிவாக பேச நேரம் போதாமையால் இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி இந்த ஃபாதரை பயன்படுத்தி, இந்த ஃபாதர் இருக்கும் வரை உங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டி, உங்களுடைய மாணவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய உள்ளே இருக்கக்கூடிய திறமைகளை வெளிப்படுத்தி அதன் வழியாக அவர்கள் நேர்மையானவர்களாம், நல்லவர்களாம், வல்லவர்களாம் வாழ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெற்றேன். நன்றி, வணக்கம். I request the parents to encourage the children. Here come our KG graduates. B. Vaishnavi, M. Afika Seema. கரங்களை தட்டி மாணவர்களை உற்சாகப்படுத்துவோம். N. Afrin Inaya, S. Alafira, P. Amartavarshini, R. Durga Lakshmi, A. Gaushika, R. Harini, A. Jaslyn Duna, SP Kalaivani, R. Kavyashri, R. Neelashri, T. Naveen Kumar, M. Sadurbujan, H. Sai Priyan, I. Shahik, D. Sriraj, T. Pragadishwarar, S. Marcella Moses, M. Mohammed Suhail, S. Abdul Rahman, J. Kavinesh, P. Sai Varshan. பெற்றோர்களே, குழந்தைகளை உற்சாகப்படுத்துங்கள் கரங்களை தட்டி. A. Yashwant, I. Beulah, D. Kanishka, F. Sherwin Victoria, G. Hasani, B. Lithika, R. Nityashri, S. Rumana, K. Sai Ritikashri, S. Samira,
R. Sindhuja, B. Vaishnavi. Thank you, students, for rendering your thanks with a wonderful song. Good afternoon, everyone. Honorable President, Mr. K. Natarajan, and our Chief Guest, Mr. M.Y. Pangiraj, our correspondent, Reverend Father Joseph, our Dean of Studies, Reverend Father Marie Susai, our Principal, Vice Principal, all the teachers, parents, and students. We are here to present the vote of thanks for today's kindergarten graduation day ceremony. We are really glad that today's graduation day ceremony is successfully celebrated. First of all, I would like to thank our Honorable President, Mr. K. Natarajan, our Chief Guest, Mr. M.Y. Pangiraj, for attending the ceremony and bless us with their presence. I would like to thank them on behalf of our school. Thank you, sir. I would also like to thank our Honorable Correspondent, Reverend Father Joseph, our Dean of Studies, Reverend Father Marie Susai. Thank you, fathers. This event wouldn't have been possible without the efforts of our loving principal and vice principal. Thank you, ma'am, for your efforts. Teaching is the noblest profession in the world, and all the teachers present here are the proof of that. I want to thank all the teachers and non-teaching staff for their effort to make this event successful. All the parents present here, I would like to thank all of you for your efforts and for your heartwarming presence to witness the graduation of your child. All the graduation students today, I would like to thank you for your efforts, and these efforts paid off today. I want to congratulate you and I wish you for your further journey. Thank you, and I wish you all a great day ahead. Thank you, students, for your words of thanks.